Hello, sir. We Excuse me, sir. Sir, hello. Yes, So, ma'am. can you hear me? Sir, Yeah, actually, yeah, you yes. said that it starts with invocation to the muse, right? And how does it end? Yeah, That is yeah. what I'm asking. Okay. Miltonோட emotional noteோட முடியும் ma'am. Emotional. Okay, thank you, sir. Yeah, it Thank ends with Milton's emotion. Can I start, Damu sir? Sure, yes, sure. Oh, okay, thank you very much. Sir, So, good thank you so evening, much. all. Good evening, all. We shall have a very short session today on American prose. I thought it is equally important to know some of the American prose writers, and almost all the writers are familiar to you, I suppose. Um, anyhow, we'll see. So there is no much further. I mean, there is no much introduction needed for American prose because almost all the American prose writers are novelists, and almost all the prose writers are novelists, and there is no dedicated prose writers in American literature. Uma Maheshwari, ma'am, can you please mute here? Okay, okay, thank you so much. Fine. The first writer that we must know in American prose writing is Edgar Allan Poe. So you all know Edgar Allan Poe as a poet, and is a very important figure, literary figure in American literature, and is a central figure of Romanticism, like um, Wordsworth and H.T. Coleridge in England, British literature. American literature, Edgar Allan Poe is the central figure of Romanticism, and நம்ம எப்படிலாம் சொல்லுவோம், he is the inventor of detective fiction genre in American literature ன்னு சொல்லுவோம். Then what else we can tell about Edgar Allan Poe? Um, he contributed a lot to the genre of science fiction, right? American literature science fiction, detective fiction இதுக்கெல்லாம் pioneer யாருன்னா எட்கர் அலன் போ தான், ரைட்? ஓகே, இவரோட ரெண்டு ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று த பொயட்டிக் பிரின்சிபல். பொயட்டிக் பிரின்சிபல் வந்து ஒரு போஸ்ட்மஸ் பப்ளிகேஷன், ரைட்? இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் போஸ்ட்மஸ்லி 1850, ஐ திங்க் ஆஃப்டர் 1 year ஆஃப் ஹிஸ் டெத். ஒரு இறந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஒர்க் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இந்த பொயட்டிக் பிரின்சிபல்ல என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா, இவரோட லெக்சர்ஸ், ரைட், அட் வேரியஸ் பிளேசஸ். Edgar Allan Poe had given a lot of lectures at various places, and those lectures were all collected and published as a work called The Poetic Principle, posthumously in 1850. Hope I made you clear. இதுல ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். த பொயட்டிக் பிரின்சிபல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். He says, or he argues, like a poem should be written for a poem's sake. I'll repeat again, please note down. In Poetic Principle, Pope's argument was a poem should be written for a poem's sake, for nothing else. வேற எதுக்காகவும் கிடையாது. ஒரு போம் எதுக்காக எழுதணும்னா ஒரு பொயட்ரிக்காக தான் எழுதணும். இதை எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக், அவ்வளவுதான், ரைட்? ஸோ இதுல இவர் அடுத்த ஆர்குமெண்ட் என்ன, இதை சொல்லிட்டு அடுத்த ஆர்குமெண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, தி அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ஆர்ட் இஸ் ஏஸ்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்றாரு. தி அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ஆர்ட் இஸ் ஏஸ்தட்டிக். A poem should be written for a poem's sake, and the ultimate goal of art is aesthetic. இது ரெண்டு தான் அந்த poetic principleல இவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட், ரைட்? வேற என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னா, போம் எப்படி இருக்கணும்? It should be very short. A poem should be very short, and he is speaking against எபிக். எபிக்லாம் பொயட்ரியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, no reader has enough patience to read an epic in one sitting. ஒரு நல்ல பொயட்ரியா எது இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன் சிட்டிங்ல ரீட் பண்ண. ஒன் சிட்டிங்னா ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேபி ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ அல்லது 1 hour அல்லது 2 hours வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டைமுக்குள்ள படிச்சு முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஒன் சிட்டிங், அதான் ஒன் சிட்டிங் சொல்லுவோம். The poem should be written for one sitting reading, not more than that, because the reader will lose his temper as well as the reader will lose
the interest in reading poetry if the poem is a long narrative. So Edgar Allan Poe is completely against epic. Epicலாம் poetry கிடையாது அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்றாரு. There should not be any long poem. The concept of long poem is wrong அப்படின்றது எட்கர் அலன் போவோட ஆர்குமெண்ட். இது எல்லாமே poetic principle தான் சொல்றாரு. ஒரு poetry ஒர்த்தா கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எபிக் எழுதலாம். பட் எபிக் எப்படி இருக்கணும்? It should be divided into various short poems. Right? You can an epic writer can divide his epic into various short poetry and you can publish it as a collection of poems. But it should not be an epic. It should not be a long narrative poetry. அது இவரோட ஆர்குமெண்ட். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் poetry வந்து அப்பீல் ஆகும். poetry will easily appeal to the emotion only when it is shorter அப்படின்றது எட்கர் அலன் போற ஆர்குமெண்ட். இது எல்லாமே poetic principle சொல்றாரு. I'll repeat again. Poetic Principle was a work published posthumously in 1850 and it is the collection of his lectures given in various places during his lifetime. And the arguments are simple. There are 3 arguments here. One is poem should be written for poem's sake, and the ultimate goal of art is aesthetic. Aesthetics கொடுக்கிறது தான் ஒரு ஆர்ட்டோட அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும். ரைட்? அந்த poem for poem's sake அப்படின்றது art for art's sake. ஸோ 2 ஆர்குமெண்ட். தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து is arguing against the concept of long narrative poetry, particularly epic. So instead, if a poet plans for writing an epic, what he can do is, according to Edgar Allan Poe, he can divide his epic into various short works, short pieces, and he can publish it as a collection of poems. இது இவரோட ஆர்குமெண்ட். ரெண்டாவது, the philosophy of composition, very famous essay of Edgar Allan Poe that is usually associated with his poetry Raven. Okay, this was published in 1846, right? And இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா a theory about how a good writers write அப்படின்றது தான் இந்த philosophy of compositionல இவர் சொல்லக்கூடிய ஐடியா. ரைட்? ஒரு நல்ல ரைட்டர் எப்படி poetry கிரியேட் பண்றாரு, அல்லது ஒரு நல்ல poetry எப்படி கிரியேட் ஆகுது, ரைட்? how a good poetry is being created. இது இவரோட discussion in the philosophy of compositionல. To explain it clearly, Edgar Allan Poe uses his own poem Raven. How he composed the poem Raven. Raven poem படிச்சிருப்பீங்க, சிலபஸ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. Already we have discussed in our classes. So I think you don't want me to tell that again. Raven poetry இவர் எப்படி கம்போஸ் பண்ணாரு அப்படின்றத இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு philosophy of compositionல. இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் சொல்றாரு. அது என்னன்னா யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட்? யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் அப்படின்றது. இந்த யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட்ல தான் அந்த நல்ல poetry கிரியேட் ஆகுது. A good poetry will have unity of effect. Okay. Then this is off with the philosophy of composition. இது ரெண்டு தான் எட்கர் அலன் போவோட ப்ரோஸ் செக்ஷன்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு. Then Walt Whitman, Walt Whitman, poet, right? And ஒரு foremost and very important poet, very important literary figure in American literature. இவரோட டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டாஸ் இது 1871ல பப்ளிஷ் ஆன ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ். ரைட்? இதுல வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ். டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டாஸ்ல there were some essays which were published in periodicals and literary magazines, various magazines and various periodicals. Also there were letters, political letters of Walt Whitman were all collected and published as Democratic Vistas. In the collection of publication தான் 1871ல வந்தது. But the essays and letters were written in different years before 1871. In the Democratic Vistasல there were some essays, not all essays. Please understand, not all essays in Democratic Vistas. Some essays in Democratic Vistas criticize Thomas Carlyle's work Shooting Niagara and After. I'll send that in chat box. Please note down. Thomas Carlyle வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஒர்க் பேர் வந்து Shooting Niagara and After அப்படின்ற ஒர்க். இந்த ஒர்க்கை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி Walt Whitman had written some essays, and those essays were in Democratic Vistas. Right? இந்த தாமஸ் கார்லைலோட இந்த ஒர்க்கை மட்டும் இல்ல,
மெயினா ஷூட்டிங் நயகரா அண்ட் ஆஃப்டர், அண்ட் he had also taken a few other works of Thomas Carlyle and he criticized it. இதுல டெமோக்ராட்டிக் ரிசர்ச்ல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அப்புறம் மாடர்னிசமோட பிகினர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, த பைனியர்ஸ் ஆஃப் மாடர்னிசம், அவங்கள எல்லாரையும் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ வால்ட் விட்மன் டிஸ்கஸ்ட் ஆன் த பைனியர்ஸ் ஆஃப் மாடர்னிசம் அண்ட் he criticized industrial revolution in England and in Europe altogether. Then particularly he criticized Thomas Carlyle's Shooting Niagara and After, right? So for criticizing Shooting Niagara and After, he dedicated a few essays, and those essays were all there in Democratic Vistas. Then next important work of Walt Whitman in his prose section is Memoranda During the War. Memoranda During the War was published in 1876 as an essay in a periodical. I don't remember the name of the periodical, that's why I have not mentioned here. Maybe if I get to know about it, I'll surely tell you. Memoranda During the War is a short essay written by Walt Whitman, published in 1876 in a periodical, and this was the war memories, Civil War memories. Yeah, Civil War memories. வால்ட் விட்மனுக்கும் சிவில் வாருக்கு உள்ள அசோசியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இவரோட சிவில் வார் மெமரிஸ் தான் இந்த மெமராண்டா டியூரிங் தி வார் அப்படின்ற எஸ்ஸேல அவர் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆஃப் வித் வால்ட் விட்மன். தென் மார்க் ட்வைன். மார்க் ட்வைன் யா சார், இந்த வார் சிவில் வார் டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்கல்ல சார், வார் the difference between civil war something ஏதோ சொன்னீங்களா சார்? நோ the memories of civil war, இவரோட memories of civil war தான் இந்த memoranda during the warல இருக்கு. ஓகேங்க சார், thank you so much. Okay, memoranda during the war is a short essay by Walt Whitman, and memoranda during the warல என்ன பேசியிருக்காருன்னா civil war memories சொல்லியிருக்காரு. இவரோட civil war memories. Okay, மார்க் ட்வைன் என்ன அர்த்தம்? What is fathom? Yeah, Mark Twain அப்படினா 2 fathoms. Yeah, Mark Twain அப்படின்றது ஆக்சுவலா ஒரு shout of sailors when they sail in a river to measure the depth of water, they shout like Mark Twain அப்படின்னு கத்துவாங்க. ஸோ இவரோட பேர் வந்து சாமுவல் கிளமென்ஸ் மார்க் ட்வைன், அப்படிதானே? I'm just telling his biographical information. ஸோ இவர் ஒரு நாள் அந்த மிசிசிப்பி ரிவர்ல டிராவல் பண்ணுவாரு ஒரு போட்ல. அப்போ அந்த செயிலர்ஸ் எல்லாம் மார்க் ட்வைன் அப்படின்னு கத்துனாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த ரிவரோட டெப்த்தை மெஷர் பண்றதுக்கான சவுண்ட் அது. ஓகே, ஸோ that appealed him. Then he started writing with a pen name Mark Twain. Mark Twain actually is a pen name of Samuel Clemens. Okay, so Mark Twain, we know Mark Twain அப்படின்னா நமக்கு இமீடியட்டா ஞாபகம் வருது மொத்த அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர் ஞாபகம் வரணும். தென் மார்க் ட்வைனோட ஸ்டாச்சு ஞாபகம் வரணும் நியூயார்க்ல. தென் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம் சாயர், அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹக்கல்பெரி ஃபின், இது எல்லாமே ஞாபகம் வரணும். ஸோ லேட்டர் early in our class we discussed the 2 novels very detailedly. Fine, hope you remember that session. Mark Twainோட prose sectionல we have a few important prose writings. First வந்து Territorial Enterprise. Territorial Enterprise அப்படின்றது it is not a name of a work but it is a name of a newspaper. வெர்ஜீனியா அப்படின்ற சிட்டில உள்ள ஒரு நியூஸ் பேப்பர் லோக்கல் சர்க்குலேஷன் தான் டெரிட்டோரியல் என்டர்பிரைஸ். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா, ஒரு டைம்ல ஐ திங்க் த இயர் மஸ்ட் பி 1870 and before, maybe a few years, or 5, I'm not sure about the exact years, maybe you can consider like this, 1865 to 1870. இந்த டைம்ல இந்த டெரிட்டோரியல் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரே மார்க் ட்வைன் நம்பிதான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. So the only contributor to territorial enterprise for nearly 5 years was Mark Twain. So many of his political essays, many of his essays concentrating on society, American society particularly, were all published in Territorial Enterprise. Then அப்புறம் வந்து The Innocents Abroad அப்படின்ற work was important one. இது ஒரு travelogue. இது Innocents Abroad அப்படின்றது ஒரு travelogue written by Mark Twain. Mark Twain had a practice. Soon after his travel, any travel that he had taken, he used to write a travelogue. ஒரு travelogue எழுதி முடிச்சிடுவார் அவரோட travel பத்தி. So Innocents Abroad அப்படின்றது after a travel. Excuse me.
சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். ஸோ இன்னசென்ஸ் அப்ராட் அப்படின்றது ஒரு டிராவல் ஆகுது. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதுக்கு பேர் வந்து த நியூ பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ். யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் நேம் இன்னசென்ஸ் அப்ராட் ஆஃப் மார்க் ட்வைன் by associating with Pilgrim's Progress, ஜான் பனியனோட Pilgrim's Progress. பட் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தமும் இல்லை, ஜான் பனியனுக்கும் அவரோட ஒர்க்குக்கும் இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ராவலாக். ஓகே, தென் ரஃபிங் இட் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் ட்ராவலாக் கொடுத்தாரு 1872ல. ரைட், ரஃபிங் இட் அப்படின்றது ஒரு அனதர் ட்ராவலாக் ஆஃப்டர் இன்னசென்ஸ் அப்ராட். ஓகே, தென் த பிரைவேட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அ கேம்பெயின் தட் ஃபெயில்டு அப்படின்னு ஒரு புக் கொடுத்தாரு. இது வந்து இது எப்படி சொல்லணும்னா, இட் இஸ் ஒரு நான் ஃபிக்ஷனல் ஒர்க். இது இட் இஸ் நான் ஃபிக்ஷனல் ஒர்க், லாங் நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க், ஒரு பெரிய புக் இது. இதுல என்ன எதை பேசியிருப்பாரு அப்படின்னா, சிவில் வார் டைம் நடந்துச்சு இல்லையா, அமெரிக்கன் சிவில் வார். அந்த அமெரிக்கன் சிவில் வாரோட ஆர்மி அதை பத்தி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார். த பிரைவேட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் a campaign that failed அப்படின்ற ஒர்க்ல மார்க் ட்வைன் had discussed about the army of American Civil War. சரி, ரெண்டு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்று வால்ட் விட்மனோட மெமராண்டா டியூரிங் தி வார், தட் இஸ் his personal memories of civil war. Walt Whitman's personal memories of civil war was discussed in memoranda during the war, 1876 publication year. Mark Twain அவரோட பிரைவேட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அ கேம்பெயின் தட் ஃபெயில்ட் அப்படின்ற ஒர்க் 1885ல he discussed about the civil war army. Right, hope you understand the difference. And then T.S. Eliot, you all know T.S. Eliot. நான் உங்களுக்கு சொல்லிதான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. T.S. Eliot, very famous literary figure and strongly influenced the school of new criticism, entire school of new criticism. இவரோட எஸ்ஸேஸ் பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட், பப்ளிஷ்ட் இன் 1919. ரைட், இது வந்து இது எப்படி நீங்க, நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன். ட்ரெடிஷனல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் வந்து ஈகோயிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு புக், ஒரு ஒர்க்ல பப்ளிஷ் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் 1919ல. அப்புறம் வந்து ஈகோயிஸ்ட் மேகசின்ல வந்துச்சு. தென் எலியட்டோட ஓன் புக் சேக்ரெட் வுட் அப்படின்ற புக்ல அகைன் இதை யூஸ் பண்ணாரு மறுபடியும். அதோட சேக்ரெட் வுட் பப்ளிகேஷன்ல ட்ரெடிஷனல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் எஸ்ஸேவை மறுபடியும் பப்ளிஷ் பண்ணாரு. திரும்பவும் ஆஃப்டர் இந்த சேம் இயர் 1920ல செலக்டட் ப்ரோஸ், செலக்டட் எஸ்ஸேஸ் அப்படின்னு வேற 2 ஒர்க்ஸ் கொடுத்தாரு எலியட். அந்த ரெண்டுலையுமே இது இருக்கும். ஸோ டோட்டலா ட்ரெடிஷனல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அப்படின்றது 4 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு. ஒன்று வந்து ஈகோயிஸ்ட், ரெண்டாவது சேக்ரெட் வுட், அப்புறம் செலக்டட் ப்ரோஸ், செலக்டட் எஸ்ஸேஸ். இது எல்லாத்துலயும் இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஒரு புது சட்டம் வாங்கினா அடிக்கடி போட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டிஎஸ் எலியட் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபைன். So this essay is divided into 3 parts, as you know. First, concept of tradition, then theory of impersonal poetry, finally the conclusion. Right? So ivaroda general idea, the ultimate idea of this essay is art must be understood not in a vacuum but in the context of previous pieces of art. Idha avaroda idea. So hope you know about traditional and individual talent. Maybe we shall discuss this later in another class. Adutha important work on the Hamlet and his problems, that was published in 1919. இது வந்து ஹாம்லெட் அப்படின்ற பிளேவை டிஸ்கஸ் பண்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஹாம்லெட் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஃபெயிலியர்னு சொல்றாரு. ரைட், T.S. Eliot says Hamlet is a most certainly an artistic failure அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த எஸ்ஸே வந்து எதுல ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர் ஆச்சுன்னா சேக்ரெட் வுட் அப்படின்ற ஒர்க்ல கொடுத்தாரு. ரைட், அது வந்து எஸ்ஸேஸ் அண்ட் பொயட்ரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு இல்லையா 1920ல. சேக்ரெட் வுட் அப்படின்ற புக்ல இந்த எஸ்ஸே ஹாம்லெட் அண்ட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்ற போது கொடுத்தாரு. இந்த ஹாம்லெட் அண்ட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது என்னன்னா அப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ், a term coined by T.S. Eliot. அப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் அப்படின்னா யூசிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அன் இமோஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அதான் அப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ். ஸோ நீங்க அந்த மேக்பத்ல உள்ள அந்த பிளட் ஸ்டெயின்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்க அப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ்க்கு எக்ஸாம்பிளா படிச்சிருக்கீங்க. ஹோப் யூ ரிமெம்பர் திஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் எஸ்ஸே இஸ் மெட்டாபிசிக்கல் poets. Right, and I don't remember the exact publication years of these 3 later works of T.S. Eliot. That's why I have not mentioned it. Metaphysical poets, poetry and drama, the possibility of poetic drama. இது மூணுமே அவரோட லேட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ஸ். மெட்டாபிசிக்கல் poetsல என்ன சொல்றாரு, மெட்டாபிசிக்கல் poets எல்லாம் பயங்கரமா பிரைஸ் பண்றாரு, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூக்கி வச்சிட்டாரு. அப்புறம் வந்து யூனிஃபைட் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் சொல்லி கொடுத்தாரு. இந்த யூனிஃபைட் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்ற டேர்ம் இது உங்களுக்கு தெரியும், யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டின்னு படிச்சிருப்போம். இந்த யூனிஃபைட் சென்சிபிலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு
he has created another term called dissociation of sensibility அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்போ நம்ம டார்க்னஸ் புரிய வைக்கணும்னா லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆப்போசிட் ஆஃப் லைட் இஸ் டார்க்னஸ். அது மாதிரி யூனிஃபைட் சென்சிபிலிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டின்னு ஒரு டேர்மை கிரியேட் பண்றாரு. ஓகே, தென் poetry and drama, the possibility of poetic drama, இது ரெண்டுமே அவரோட லேட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். I'm sorry that I have not mentioned the year, publication year, so maybe I shall surely let you know. Fine. Then after T.S. Eliot, we have Tennessee Williams, a very wonderful dramatist, but unfortunately அவரோட நிறைய ட்ராமாஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஆகல, எக்ஸப்ட் தி கிளாஸ் மெனேஜரி. ஃபைன். இவரோட ரெண்டு ஒர்க்ஸ் ப்ரோஸ் செக்ஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா 2019 ஜூலை நெட் எக்ஸாம்ல இது ஒரு கொஸ்டினா இருந்துச்சு. மெமோயஸ் கேட்டிருந்தாங்க. மெமோயஸ் வந்து 1975ல பப்ளிஷ் ஆன டெனிசி வில்லியமோட எஸ்ஸே, கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ். தென் நியூ செலக்டட் எஸ்ஸேஸ், அதுக்கு இன்னொரு டைட்டில் கொடுக்குறாரு, வேர் ஐ லிவ் அப்படின்னு. 2009ல இது பப்ளிஷ் ஆச்சு லேட்டர், ரைட்? ஓகே, வேர் ஐ லிவ் வந்து நீங்க எதோட அசோசியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா ஹென்ரி டேவிட் தோருவோட வேர் ஐ லிவ்ட் அண்ட் வாட் ஐ லிவ்ட் ஃபார், வால்டன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், right? Okay, I have not mentioned Henry David Thoreau here. He is also an important American prose writer. I should dedicate a special time for Henry David Thoreau. That's why I have not mentioned here. Okay, then last writer that we are going to see today is Kurt Vonnegut. Right? Kurt Vonnegut, இவரோட நேம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம், பட் இவரும் ஒரு முக்கியமான unexceptional prose writer in American writing. இவரோட Vampetus, ஃபோமா அண்ட் கிராண்ட்ஃபுலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க். இது வந்து ஒரு இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அல்லது இதோட அதர் டைட்டில் என்னன்னா ஒப்பீனியன்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் டைப் தட் இன் சாட் பாக்ஸ், ப்ளீஸ் நோட் டவுன். இந்த கர்ட் ஒனகெட்டோட வாம்பெட்டஸ் அப்படின்ற ஒர்க் 1974ல பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க். இதோட அனதர் டைட்டில் இஸ் ஒப்பீனியன்ஸ், ரைட்? ஒப்பீனியன், ஜெனரல் ஒப்பீனியன்ஸ். இது வந்து ஒரு எஸ்ஏஸ், கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் ஆஃப் கர்ட் ஒனகெட். இவரோட கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ், travel accounts, and there were also a few short stories involved here, right? Included here, and reviews on works of art, other works of art reviews இதல கொடுத்திருப்பாரு. Then Palm Sunday 1981ல பப்ளிஷ் ஆன ஒரு collection of essays, right, by Kurt Vonnegut. Palm Sunday னோனே நீங்க ரிலீஜியஸ் ரைட்டிங் நினைச்சிட கூடாது. It is not religious writing. Okay, then இதுலயும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. தென் ஃபேட்ஸ் ஓஸ் தேன் டெத் 1991ல பப்ளிஷ் ஆனது. இதோட சப்டைட்டில் வந்து an autobiographical collage of 1980s. அது வந்து இதோட சப்டைட்டில், ப்ளீஸ் நோட் டவுன். இந்த பாம் சண்டேன்னு ஒரு ஒர்க் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ் அண்ட் ஃபியூ ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு, இதோட கண்டினியூஷன் தான் அது, ரைட்? இந்த ஃபேட்ஸ் ஓஸ் தேன் டெத்ல சப்டைட்டிலே நமக்கு ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் கொலாஜ் ஆஃப் 1980s இருக்கு. அதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னா, இவர் சூசைட் அட்டன் பண்ணாரு, ஒரு சூசைட் ட்ரை பண்ணாரு, பட் தட் வாஸ் நாட் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஒன். அன்பார்ச்சுனேட்லி தட் வாஸ் நாட் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஒன். அந்த சூசைட் அட்டம்ப்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த ஃபேட்ஸ் வாஸ் தேன் டெத் அப்படின்ற சூசைட் அட்டம்ப்ட் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அப்படின்னா யாராவது சூசைட் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க, நீங்க கேட்டு பாருங்க அது எப்படி இருந்துச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. அவங்க சொல்லுவாங்க இட் இஸ் worse than death அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காரு. தென் ஃபைனலா மேன் வித்வுட் அ கண்ட்ரி, இதுக்கு ஒரு சப்டைட்டில் இருக்கு. 2005ல பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க். இது வந்து இதுக்கோட சப்டைட்டில் வந்து எ மெமோயர் ஆஃப் லைஃப் இன் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒன்னே. ஜார்ஜ் வில்லியம் புஷோட டைம்ல உள்ள ரூலை பத்தி சொல்லியிருப்பாருன்னா அப்படி கிடையாது. ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் அப்படின்றது இங்க ஒரு ஆர்கிடைப், ஒரு டைமை மென்ஷன் பண்றதுக்காக, அந்த டைமை மென்ஷன் பண்றதுக்காக மாடர்ன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்றத பதிலாக இந்த சொல்லியிருப்பாரு. இதுல வந்து நிறைய ஹியூமரஸ் எஸ்ஸேஸ் இருக்கு. இதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னா, த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பை த மாடர்ன் பீப்புள் வித் மாடர்ன் டெக்னாலஜி, இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. மாடர்ன் டெக்னாலஜினால மாடர்ன் பீப்புள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்கல் வியூ, இவரோட மாடர்ன் அமெரிக்கன் சொசைட்டி, ஆன் மாடர்ன் அமெரிக்கன் சொசைட்டி, இஸ் வியூ ஆன் மாடர்ன் அமெரிக்கன் சொசைட்டி அண்ட் த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் அமெரிக்கன் சொசைட்டி, இது ரெண்டையுமே ஒரு ஹியூமானிட்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு, ரைட்? ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் வித் கர்ட் Vonnegut.